അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പുണ്യ റജബിലെ അതിവിശിഷ്ടമായൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ്. നമ്മിൽ നിന്ന് എത്ര പേരല്ലേ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ വെല്ലുപ്പമാർ, വെല്ലുമ്മമാർ, സന്താനങ്ങൾ, ഇണകൾ, സഹോദരങ്ങൾ, കുടുംബക്കാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി എത്ര ആളുകളാണ് ഖബറുകളിലുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ? നമ്മളിവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലാണ് കമാ തദീനു തുദാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെന്താണോ ചെയ്യണത് അതേ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരെ മറക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യ റജബിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലും ഒക്കെ ഈ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൂടുതൽ ഓർക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും വളരെയേറെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ സമയം കൂടെയാണ്. അപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതേ. നമുക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഫാത്തിഹയും ഒരു യാസീനും ഊതി നമുക്കൊന്ന് ദ്വാരക്കണം. വേണ്ടേ? ഈ പുണ്യ റജബിൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ, അതുപോലെ നാളെ രാവിലെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ യാസീൻ ഓതാ അല്ലേ? ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് യാസീൻ ഒന്ന് ഓതി നോക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും യാസീൻ ഓതുന്നതിന് വലിയ മഹത്വമാണ്. നമ്മൾ സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വമൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ റജബിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഓതുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات من ماتوا منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നാം പാരായണം ചെയ്ത സൂറത്ത് യാസീൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ പല ആളുകളുടെയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ്, എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ. എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖബറിൽ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ പലരും ഹദിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കണ പല ആളുകളും നമ്മുടെ സഹായങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായം കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കല്ലേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൻ നാരി, ആ പേര് തന്നെ നാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയാണ്. തീ കരിച്ചു കളയണത് പോലെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെ കരിച്ചു കളയുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഇപ്പോഴും 4444 നേർച്ചയാക്കി എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് തവണ ഒരു 10-11 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തൊന്ന് ചൊല്ലാം.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനത് കാരണമാവുന്നേ. എത്ര വലിയ കുടുക്കിലാണെങ്കിലും തീ കരിച്ച് കളയണത് പോലെ ആ കുടുക്കിനെ കരിച്ച് കളയാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് പറ്റൂലേ? അവൻ്റെ മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ സ്വലാത്തല്ലേ? അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ മിഥിൽ സവാബ് മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹായ യാ അക്രമ ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء
غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم جل مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمي ولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم جل مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العساح بالعيسي بالنعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എത്ര ആളുകളാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തോരം സങ്കടങ്ങളാണ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം അഡ്മിൻസ് തന്നെ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സേജുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വരിക. എല്ലാം കൂടെ നോക്കാനായിട്ട് അഡ്മിൻസിന് പറ്റണ്ടേ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 19 ആയിരിക്കും തുറക്കുക. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അല്ലേ. കടം കൊണ്ട് പറയുന്നവർ, ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞവർ, മക്കളെക്കുറിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞവർ, സ്വന്തം മോനെതിരെ സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളുകൾ, മകൻ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് കേസിനു വേണ്ടി കോടതി കയറി ഇറങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ നോക്കാതെ ഇട്ടുണ്ടോയ മക്കൾ. ഇത്രയൊക്കെ മോശമാണ് മക്കളെ. അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുമോ? കമാ തദീനു തുദാൻ, നീ എന്താടാ ചെയ്യുന്നത് അതേ നിനക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബിയല്ലേ. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ താലൊലിച്ച് വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, മക്കൾ മുന്നോട്ട് നോക്കും, വെറുതെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അവരുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി വീഴണം, കാല് പിടിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയണം. അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഈ ഓതിയ സൂറത്തുകളുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ആമീൻ പറയൂലേ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ, ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, ഓരോന്നും വായിക്കുന്നില്ല, സമയം കുറവല്ലേ. ഇശാബാങ്കിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കം വേണം. അപ്പൊ ഖൽബ് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മുറാദാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ മുറാദുകളൊക്കെ കൽബിൽ വെച്ചോ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്ത നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാവും. അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹദിയ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു നീ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ കരുണക്കടലായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാഹ്, ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ മിസ്ല് സവാബ് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നുസ്റ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലും ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വലാത്തുകൾ നേരിട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതെല്ലാം ഹബീബ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഖൽബിൽ ഒരു സ്ഥാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സർവസ്വത്തെക്കാളും എൻ്റെ ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിലൂടെ നിന്നിലേക്ക് എത്താൻ, നിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ, നിന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ, റബ്ബുൽ ആലമീനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഅരിഫത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, ഈ സദസ്സ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാക്കണേ അല്ലാഹ്. കരുണക്കടലായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹറാമുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് അല്ലാഹ്, നീ പരിശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, എത്രയെത്ര ദുആ വസിയത്തുകളാണ്, സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇണകൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇണകളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മദ്യപാനികളുണ്ട്, നേർവഴിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അധവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പല എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. നീറ്റിന് വേണ്ടി, മറ്റു പല എക്സാമുകൾ PSCക്ക് വേണ്ടി അടക്കം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. SSLCക്ക് +2 വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഏതെല്ലാം എക്സാമുകളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ, ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
നീ നൽകണേ ചമ്പുരാനെ. ഹറാമുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ കാവലേകണേ അല്ലാ. സൂറത്തു യാസീനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. സിസേറിയൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലരും അസുഖബാധിതരാണ് അല്ലാ. നീ പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലായ ശമനം തരണയല്ല. ക്യാൻസർ നൽകല്ലയല്ല, ട്യൂമർ നൽകല്ലയല്ല, അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല, മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവലേകണയല്ല, കിടന്ന കിടപ്പായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണയല്ല. സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾ പോലും അറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ലയല്ല. പടച്ചവനെ, മരിക്കുവോളം ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ല. നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. അർഹമുർറാഹിമായ റബ്ബേ, യാ റബ്ബനാ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ കാവലേകണയല്ല. അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന്, മോശമായ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന്, ആത്മഹത്യാ ടെൻഡൻസികളിൽ നിന്ന് നീ കാവലേകണയല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഫൈസിയായ സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേയല്ല. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ ആലിമീങ്ങളാക്കണേയല്ല, ഹാഫിളിങ്ങളാക്കണേയല്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കണേയല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ നൽകണേയല്ല. പടച്ചവനെ, യാ റബ്ബനാ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചവരുണ്ട്, ഭംഗിയായി നടത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേയല്ല. കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഉസ്താദേ, മോളുടെ കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമാക്കണേയല്ല. ഇന്നീ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ പടച്ചവനെ, തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തവരുണ്ട്. യാ അല്ലാ, അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേയല്ല. പടച്ചവനെ, സിഹറുകൾ, കണ്ണേറുകൾ ബാത്തുലാക്കണേയല്ല. സമാധാനം തരണേയല്ല. പൈശാചികതകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകണേയല്ല. യാ റബ്ബനാ, പടച്ചവനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഭവനം നൽകണേയല്ല. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേയല്ല. എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നന്ദികേട് കാണിച്ചവരാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നന്ദികേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നീ തന്നതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ തിരിച്ചെടുത്താൽ ഞങ്ങളിലൊന്നുമില്ല അല്ലാ. നിന്നെ പ്രണയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നോടുള്ള അതിരറ്റ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർറാഹിമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സന്താനങ്ങൾ, ഇണകൾ, സഹോദരങ്ങൾ പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ്. എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അദാബുകളിൽ നിന്ന് കാവലേകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അദാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ യതീമുകളാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, പടച്ചവനെ, നാളെ മഹ്ശറിൽ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാരും തുണയില്ലാത്ത സമയത്ത് താജ്ദാരേ മദീന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുർറാഹിമായ റബ്ബേ, പടച്ചവനെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബാലയം തവാഫ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗള കൺകുളിർക്കെ കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം പലയാവർത്തി നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗദിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന മുബ്തദിഅകളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة ولا تخيب رجاءنا ولا تضيع دعاءنا ولا تردن أيدينا خائبين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കൃത്യം 6 മണിക്ക് വെളുപ്പിന് നമ്മുടെ സബാഹുൽ ഖൈറുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാം. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള വഴികൾ നാളെ പറയണം. മുത്തുനബിയെ കാണണ്ടേ, റജബെത്തിയിട്ട് അല്ലേ, കാണണ്ടേ? അള്ളാഹു മഹാഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. സുബാഹുൽ ഖൈറിൽ ഹംദ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞ എത്രയോ ആളുകൾ, അത്തരം ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.